गुनगुन तमे ओ तमे ए गुनगुन एते दिन पर तमे मो देखा हला हेले केमिति केउ रूपरे केउ स्थान देखला ए कथा भाई परछ नाई नाई मो आखि को विश्वास होनी एते दिन परे मु तमको आज मो आखि सामने रे देखुची ए गुनगुन से दिन से कॉलेज क्लास सब मन अछि तो मने अछि मने अछि मोटे केने केते को खाइबे नै आस्ती आ तमे से सब को खाइ दउथिलो आ सेई रागरे तमे मो साइकिल रो पंप खोल दउथलो आ तमे मो स्कूटी चका को कोणा कर दउथिलो दोही को शत्रुता मध्य हठात दिने बंधुत्व सृष्टि होला ना आ से बंधुतार सृष्टि हैला प्रेम आ से प्रेम रो से भल पाइबारे रहीगला ना तमे मते विवाह पई प्रस्ताव देई परिलो ना मो तुमको विवाह पई प्रस्ताव देई परिली ए गुनगुन विवाह प्रस्ताव दे पई तुमको बहुत खोजिछि शेषरे खबर पाइली तमे कुआडे पाठ पढ़िबा को विदेश चली जाइछो आज मु तम पाखको फेरी आसीछि ए देखो आज को तमे मते विवाह पई प्रस्ताव देबनी गुनगुन कुह आज को तमे मते विवाह पई प्रस्ताव देबनी गुनगुन कुह आज को तमे मते विवाह पई प्रस्ताव देबनी प्रस्ताव देबी गुनगुन आज तुमको ए राजा रास्ता रे मु विवाह प्रस्ताव देबी एले गुनगुन तमे मो गोटाई कथा रखिबो तो हां कुह तमे मो पाए नारी संख्या नारी साड़ी नाली सिंदूर पिंधि तमे मो पाटरानी साजिब तो ओम अरे रे दीवानी तुमरा मेघ टुतुरा जन्न टुतुरा लागे निजरा चुपी चुपी किए आसी कथा कहे पाखे बसी चुपी चुपी किए आसी कथा कहे पाखे बसी तुम जीवनर सत सागर कॉलेज टाइम रे भल पाउ नथले मो तम को टाइम पास करथले टाइम पास तमे कोन भाबी मो तुमको कॉलेज टाइम रे भल पाउथली नाई ओम नाई तमे मो पाई थिलो गोटे बकरा खाइबा को पीबा को दे तुमको मो खुंटो रे बांधी रखिथिबी आ ठीक आ समय सुजन देखि तम बेकरे मु गोटे देई देली चोट एबे अपेक्षा करो गुलगुन मो भी तुमको बकरी गली भी खूब शीघ्र और तब बदले चोट देवी और तापरे चाहिए प्रेमरे प्रतारणा
कले कष्टटा केमिति हुए गोटे शहे जनमकु जमा छिड़ीबनी प्रेम डोरा दीवानी तोरा दीवाना मोरा तुम ओडिया घर बहु होई मद पीवा तुमको शोभा पाएने माँ यही क्षीर नियो क्षीर पीले बल आसब क्षीर क्षीर तते दरकार सुदामा प्रोटीन विटामिन आवश्यकता तते रही मत तो खाली टिके निशा दरकार धीमे धीमे निशा होइतिबा आखिटा खाली टिके बुझी आसुतबा आउ से धीमा निशारे दीटा मनर मिलन घटिबा ए सुदामा भी देख तो से मिलन दृश्य केते मजा लागिबा तुम कौन कहूच मु किछि बुझी पारुनी माँ ए सुदामा तू कौन किछि बुझी पारुनो नाई माँ गोटे नारीर मन कथा आउ आखिर इशारा कौन तू बुझी पारुनो बयस तो तते ढेर होला तू तो बोधे मो बाबा बयसर हबो ए सुदामा एबे क्षीर ग्लास का तू भूमा जी भूमा भूमा छी 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 भूमा मु कौन भाभी मु कौन देखुची बहुमा ए घर को बहु करवा आनिमा स्वीकृति मु नहीं देली मां अरे तू मो सासू ना ससुर जे तू मते बहुर स्वीकृति देबो बहुमा ए तुम भल घर झील होते एमतीका व्यवहार कर मो बाबू जो स्वप्न देखी से स्वप्नर बहु तुम्हें नुह छी 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 ए सुदामा घरे एबे कहीं ना जदि पारुचु फायदा उठेले रे तू कौन किसी बुझी पारुनु हाँ तो बड़ बाबूटा ना गोटे मांदा लोकटा से गोटे नारीर मन कथा आओ आखिर इशारा से बुझी पारुना ए सुदामा बहुमा अरे ड्रेसटा खोल ना अरे खोल बहुमा ए सुदामा अरे चल ना घरे आमर कहीं ना मन भरी उपभोग करबा अबे चल अबे अबे सुदामा काका निसी देखो तमे चाकर असली रूप देखो निसी तमे जदी ठीक समय ना थांदा ना तमरे चाकर ना इज्जत नहीं थांदा बहुमा मो विरुद्ध एत बड़ पाप कथा कहबे को तुम कौन तो असल उपदान माजी देखि सजी देव काका सेही भाई तू मो बाहागर करलकु दस्तर दिन ना ए आले बरु सालू सुदाम डाकू एमती मारपिट करछु तुम जानी ना बाबा এইটা কাহিনী ଆମ ଘରେ ପଡି ରହିଛି এইটা ঠিক ସମୟରେ ঠিক ଖେଳଟା ଖେଳୁଛେ এইটাକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ କଣ କହନ୍ତି ହଁ এইটা ଗୋଟିଏ ବେଇମାନ मो बेईमान नुहे बाबू मो बेईमान नुहे बेईमान ए बहुमा अरे ये सुदाम एमती कॉल करछु बापा तम खोज ठीक समय ना आसे ना तमरे चक्कर रे तम बहुर इज्जत नहीं ना ए बहुमा ତମ ବୋଉ ଠିକ କହୁଛି ବାପା এইଟାକୁ ଚାକର ଭଲ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବ ତା ଭଲ ତ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଛି ହଁ ବାପା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ এইଟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କର
କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରି ବସିବ ଆରେ। ଆସ ମୁକ୍ତା ଏ ସୁଦାମ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛୁ? ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବାବୁ? ଏ ସୁଦାମ ଚାକର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେଇଥିବ। ବାବା ବାବୁ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏ ଚାକରଟାକୁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଉଛନ୍ତି? ଦିନ ଆସିବ ଏ ଚାକର ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦେବ ବାବୁ। ବାବା ସେତେବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ ନା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ସେଦିନ ମତେ କହିଥିଲେ ନା ସାଙ୍ଗ ବୋଲି, ସେଦିନ ମତେ କହିଥିଲେ ନା ଅଗ୍ରଜ ଅନୁଜ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି। ଆରେ ହଜାର ଥର କହିବି, କଣ୍ଠ ଫଟାଇ କହିବି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ସାଥୀ, ତୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ତୁ ମୋ ଅଗ୍ରଜ ଅନୁଜ, ତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ରେ। হায় রে সময় হেলু কি হৃদয় লুহ এটি জালি দেলা সুখ সপন হায় রে সময় হেলু কি হৃদয় হায় রে সময় হেলুকে হৃদয় লুহ এটি জালি দেলা সুখ সপন ତମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ମେନସାହେବ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ, ହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ରିଟର୍ନ କଲ ଆମ ଘରକୁ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମେନସାହେବ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହେଁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଯେ ନା ମୁଁ ସହିପାରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁଛି। ଚଡ଼କ? ମାଇ ଫୁଟ୍! ମେନସାହେବ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ତମ ପରିବାରରେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମେନସାହେବ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ତମ ପରିବାରରେ ତମେ କ'ଣ ବାଥରୁମ ଯିବା ଗାଧୋଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମେନସାହେବ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ତମ ପରିବାରରେ ତମେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଭୁଲି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଗାଧୋଇବା ବାଥରୁମ ଯିବା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏ କଥା ଭୁଲିନି ମେନସାହେବ, ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକର ବୋଲି। ଏଠି ମେନସାହେବ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି, ଏଠି ବସ୍ ଉଠଉଛି, ଆଉ ଏ ଭୁଲ କେବେ ହବନି। ଏଥର ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଘରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ରହି ମୁଁ ପୁଣି ଚାକିରିକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତମେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ତମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ଘରେ ଝାଡୁ ଆଉ ପୋଛା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରିଦଉଛି ମେନସାହେବ, ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝାଡୁ ପୋଛା କରିଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଜିତ, ତମେ ଯେମିତି କେବେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ, ତମକୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିଥାଏ ସେଇଟା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ। କେବେ ଭୁଲିବିନି ମେନସାହେବ, କେବେ ଭୁଲିବିନି। ହେଲେ ମେନସାହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି, କୁହ। ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ହେଲେ ଚାକିରି ବାକିରି ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠି ମିଳୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଦୟା କରନ୍ତେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ କୋଉଠି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ତମ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛ? ଯଦି ଆଣିଛ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଚେକ୍ କରି ମୋ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇଦେବି। ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକି ଦଉଛି ମେନସାହେବ, ଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଟାର ଯଦି ଏଜୁକେସନ ଗୁଡ୍ ଥାଏ, କମ୍ପାନୀର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ବି ସେମିତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀର ୟୁନିୟନ ଲିଡର କରିଦେବାଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ ହବ। ହଁ ହଁ, ଗୁଡ୍ ଡିସିସନ ହବ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହଁ ଶହେ ଜନମକୁ ଜମା ଛିଡ଼ିବନି ପ୍ରେମ ଡୋର ଦିୱାନୀ ତୁମର ଦିୱାନା ମୁଁ ତୋର ଦିୱାନୀ ତୁମର ଦିୱାନା ମୁଁ
ସତ୍ୟଜିତର ସାନ ଭାଇ ଓଙ୍କାର। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଗୁନଗୁନ ଟେକ୍ସଟାଇଲର ମାଲିକାଣୀ। ଏବେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକଟା କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ତମ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତମେ ତମ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ମହାରାଣୀ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତମେ ବି ଏବେ ଠିକ ଜାଣିଥିବ ତମର ଔକାତଟା କେତେ। ଭାବିଛ ଏଇଟା ଲୋକ ପାରିବି ନା କ'ଣ? ଆରେ ତମେ ତମ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ମହାରାଣୀ ହେଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆର ମହାରାଜା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତମ ମୋ ଭିତରେ ଫରକଟା ଏତିକି ଗୁନଗୁନ। ତମେ ଜଣେ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପୁଅ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଆଇ ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ହୋମ୍। ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଚାକିରିଟେ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ତେଲ ମାରିବାକୁ ଆସିନି ଗୁନଗୁନ। ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ। ରହିଯାଉ ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ। ଆରେ ଚାକିରିଟା କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ଆଣି ଚାଲିଯିବ ନା କ'ଣ? ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତମ ଭାଇଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି, ବାପା। ହେଲେ ଜଏନିଂ ଲେଟରଟା ନ ନେଇ କ'ଣ ଚାଲିଯିବ ନା କ'ଣ? ବାପା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଏ ଇଡିଅଟକୁ ମୋ ଘର ବିଦା କର। ବିଦା କରିଦେବା, ୟାକୁ ବିଦା କରିଦେବା। ହେଲେ ଏ ଲୋକଟା ପାଖରେ ଆମ କମ୍ପାନୀର ୟୁନିୟନ ଲିଡର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଏଇ ନେ ଏ ଜଏନିଂ ଲେଟର ସାଇନ୍ କରିଦେ, ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବା। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଜଏନିଂ ଲେଟରରେ ସାଇନ୍ କରିପାରିବିନି। ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଚାକିରି ନ ନଉ, ଏ ଜଏନିଂ ଲେଟର ସାଇନ୍ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ବାପାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ବାପା ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଣ ପକେଇ ଦଉଛ? ଦିଅ ସେ ଜଏନିଂ ଲେଟର, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସାଇନ୍ କରିଦଉଛି। ହେଲେ ବାପା ଜୀବନ ଯେମିତି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଣ ନ ପକାଅ। ଟେକ୍ ଇଟ୍। আরে রে দিবানি তুমোর, আরে রে দিবানা মুতোর, দিবানি তুমোর, ଦେଖିଲ ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କେମିତି ଗେମ୍ଟା ଖେଳିଲି। ହେଲେ ଗେମ୍ଟା ନ ଖେଳିଥିଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଚାକିରିଟା ମିଳିଥାନ୍ତା? ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କଲେ? ଅଭିନୟ ତାର କାରଣ ଅଛି ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ। ମୋ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଟା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ କେତେ ଥର କହିଥିବେ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାପତବା ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗେଲାରେ ଏତେ ଅଳି ଅଳିରେ ମୁଁ ବଢ଼େଇଲି ଯେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିଲେନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ହଁ ମାରି ବସିଲି। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲେ। କାହିଁକି ସାର୍ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ରାଣ ପକେଇଦେଲେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପାଇଛି ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ, ଯିଏ ମୋର ଅସଜଡ଼ା କମ୍ପାନୀକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ କାହିଁକି? ଏ ଜଏନିଂ ଲେଟର ତ ମିଳିଗଲା, ଯାଇ ଗୁନଗୁନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଦିଅ। ଯାଅ ନା। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଣ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ନେ ଏ ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ନାଇଁ ମା,
କେମିତି ଆଉ ବୁଝେଇବି ତାକୁ। ବୋଉ ତୁ ଯଦି ଏ ଔଷଧକୁ ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଏ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରୁ ତୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ରେ ମା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରୋଗଟା ମୋ ସାରା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତା ଭଲ। ବୋଉ ଭଲ ଭଲ ହେଇ ମରିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ। ବୋଉ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଲୋ ବୋଉ? କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋ ଦେବୀର ବାହାଘର ହବ, ରାଜକୁମାର ପରି ବରଟାଏ ଆସିବ, କେତେ ବାଜା ବାଜିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ବହୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ଦେବି। ବିଧବାଟାଏ ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ବେଦୀ ଉପରେ ଯାଇ ବନ୍ଦାପନା କରିପାରିବିନି, ହେଲେ କବାଟ କୋଣରେ ଲୁଚି ରହି ମୋ ଗେଲି ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଆଶିଷ ଢାଳି ଦେବି। ମୋର ସବୁ ସୁଖ ତୋର ହଉ, ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋର ହଉ। ହେଲେ ଏସବୁ କଣ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା ରେ ମା? କଣ ଏସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଇନି ଲୋ ବୋଉ। କାଇଁ ମୋର ତ କିଛି ହେଇନି। ହେଇଛି ରେ ମା, ତୋର କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଛି। ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ ସେଦିନ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲା, ବୋଉଲୋ, ମାସକୁ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଚାନ୍ଦଟା କୁଆଡ଼େ ଅଧେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ଅଧେ ଦିନ ମରିଯାଏ। ପୁଣି ଚାନ୍ଦ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ ଲୋ ବୋଉ। ଆକାଶରେ ଚାନ୍ଦଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପଡ଼େ। ଅଧା ଦିନ ମରିଥିଲେ ଚାନ୍ଦଟା, ତଥାପି ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଟିକେ ଆସେ ନା ରେ ମା। ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ଟାହି ଟାପୁରା କରି କହନ୍ତି ଚାନ୍ଦଟା କୁଆଡ଼େ କଳଙ୍କିନୀ। ହବ ଦେବୀଟା ଆଜି ଅଧେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ ଅଧେ ଦିନ ମରିଯାଉଛି ଲୋ ବୋଉ। ହବ ଦେବୀଟା ଆଜି କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ କହ, ମୋ ଦେବୀଟାରେ କଳଙ୍କ ନଥାଇ ସେ କଳଙ୍କିନୀ ହେଲା କେମିତି? ମୋ ଦେବୀଟାରେ କଳଙ୍କ ନଥାଇ ସେ କଳଙ୍କିନୀ ହେଲା କେମିତି? କଳଙ୍କ ଅଛି ଲୋ ବୋଉ। ଦେବୀ, ତୋ ଦେବୀ ଠାରେ କଳଙ୍କ ଅଛି। ଦେବୀ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଦେବୀ? ହେ ଦେବୀ, ବୋଉ ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ତୋ ଦେବୀକୁ ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅପା କଣ ହେଇଛି ଅପା? ବୋଉ ତୋର କଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ଅପା ମୋର କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ହଉଛି ନାଇଁ ମୋର କିଛି ହେଇନି ରେ। ବୋଉ? କିଛି ହେଇନି ମୋର, କିଛି ହେଇନି। ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଅପା ମୋର କଣ ହେଇଛି? କହ ଅପା ମୋର କଣ ହେଇଛି? ବୋଉ ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଏ ବୋଉ 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 तेरे ଯେତେ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇଲୋ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଲୋ ଭାଇ। ତୋ ଦେବୀ
को क्षमा करदेबु ए कथा को रखी तांती कहलु तू तो निजे मते चांद सहित तुलना करी कलंकिनी कही साइलुनी सतरे कण मु गोटे कलंकिनी कलंकिनी नुह तमे तमे कहीं आम घर को आसीच मो पाखरे आउ कौन अच्छी जे मु तुमको देई परिबी तुम पाखे सब किछि अछि देवी हेले मु आज तुम घर को बाहागर प्रस्ताव नहीं आसिनी संजय मते से लोक मानकर नाटा कह देवी जो माने तुम ऊपर एते बड़ अत्याचार करचंती सेमानक ना सुनिब संजय सेमानक ना सुनिले तम पाद तळर माटी ना खसी जीव सेमानक ना सुनिले तम पे अल्लाह यीशु कृष्ण सब परिकल्पना रहिबे सेमानक ना सुनिले तम पई भगवान भूल हे जीवे एते परे भी कोन तमे सेमानक ना सुनिब संजय हाँ देवी पाद तलु मोर माटी पते खसी जाऊ मंदिर मस्जिद गिरजा मो पे भूल बचाई जानतो कृष्ण यीशु अल्लाह मो पे परिकल्पना मते पाई जानतो हेले मते सही लोक मानकर नाटा दरकार को देवी सही लोक माने के से आउ केहि नुहंती संजय से हेउचंती तम देवतुल्य पूजा करुथुबा इंद्रजित पट्टनायक इंद्रजित पट्टनायक शाबाश तक को कबे छाड़बिनी देवी शाबाश तक को कबे भी छाड़बिनी संजय संजय फूलो राती फूलो बाते लाजे लाजे मधु हसे आर साथी आ मोछाती रे मिठीला सबू सही प्रभुଙ୍କ इच्छा तुमको मो आश्रम छाड़ा पड़ो इंद्रजी हाँ ना तुम जीवनटा आश्रम भितर सुरक्षित नुहे सबू सही प्रभुଙ୍କ इच्छा तुम्हें जदि मो आश्रम न छाड़ मु मो तृतीय नयन देखी पारुची इंद्रजी तुमको राजदंड जोग अच्छे सबू सही प्रभुଙ୍କ इच्छा आज जो तुम्हें पापर पहाड़ ऊपर छिड़ा होइछ सेथुरु केवल देव देव महादेव ही रक्षा करिपारिबे सबू सही प्रभुଙ୍କ इच्छा आज पर्यंत एमती क्यों पुलिस अफिसर जन्म नहीं इंद्रजी जहाँ तले हाथ कड़ा पकईदब आज पर्यंत एमती हाथ कड़े या जी इंद्रजित को बांधी हाजत भितर पुरईदब आज पर्यंत एमती हाजत इंद्रजित को बांधी दंड जापर आपण निश्चिंत गुरुदे मत राजदंड जग केवे आसबनी कथा चिंता न करी नाई तेल पके बसी पड़े हबनी सार अष्टभुज आपण को एठार किसी चिंता करने पड़ो सबू सही
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜି। ଭେଳୁଇ ସାବଧାନ ନହେଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ମୋର ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସୁଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ଆସୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅଷ୍ଟଭୁଜ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ଖୋଲି କରି କୁହ। କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବୀକି ଗଣ ଧର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସିଏ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଜିତ ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୂପେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ନିଶିକାନ୍ତ ସାରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ପାଟ ଦୋଷୀ ଦେବୀ ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ପାରଦୋଷୀର ପ୍ରେମିକା। ହଁ ସାର୍। କେଉଁ ପଦ ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟଭୁଜ? ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ଥରେ ଆସିଯାଏ ସେ ତାର ଶଯ୍ୟା ଜମିନି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମାନିଗଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଗଲି। ହେଲେ ଦେବୀକୁ ତ ଖାଲି ମୁଁ ଗଣ ଧର୍ଷଣ କରିନି ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ଏଥି ପଛରେ ତା ଦିଅର ନିଶିକାନ୍ତ ପାରଦୋଷୀର ବି ହାତ ଅଛି। ଆଉ ଶେଷ ଖେଳି ତ ତମେ ଥିଲ ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୋ ଦେହରେ ଗପ ପଶିଯାଇଛି। ସେ ଦେବୀ ଯଦି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସି ଚକି ପଶିଲେ ଚକି। ହଁ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟଭୁଜ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଚକି ବେଶିବ ଚକି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ସାର୍ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୋରି ପରି ଗୋଟେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦାନବ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଦାନବକୁ ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ତା ମାନେ ତୁ ମତେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। बीच रास्ता घोषाड़ी घोषाड़ी करते थाना हाजत भीतर को नहीं जीवी। तू बोधे भूली जाइछु ए काकी पोशाक पिंधितु बोली भारी फड़फड़ हेउछु ना। इंद्रजित भूली जाना इंस्पेक्टर, मोरी दयारे तू एक खाकी पोशाक पिंधिछु। आउ जिए तसे खाकी पोशाक पिंधेई पारे ताकू ओल्हेइबाकू भी 2 मिनट समय लगे ना। आसुची इंस्पेक्टर आसुची। बुझल बड़ बाबू तुम कहीं बुद्धि धर्ज कहल जहाँ घटवा तो घटीगला जहाँ हेबार तो होगला से गोलिया लोक चल भलरे बंदरे सुखरे दुखरे आम जो नाक न पुरीजु केवल टाइट आसुची आज्ञा नमस्कार। तबे ठीक अच्छे इंद्रजित पट्टनायक मु भी देखी नेबी तोर मोर चैलेंज रहिला। तू मो देहरु खाकी पोशाक ओलौचु ना मु तो हाथ रे हाथ करी पकौची। ये तो समय कहबो समय तू ओम बोली मने पकईछु नाही ओम आसी हाजर। अरे कौन पचारिबा कथा पचार नहले मु पचारुची। अरे यंग मैन तमे होचो ए कंपनी रो यूनियन लीडर। अरे मालिकानी को 100% सपोर्ट करिबा कथा एले लेबर मानक सहित मिसी तो कंपनी स्ट्राइक करछो कोन पे सर कंपनी रो लॉ अनुसार वर्ष को 10% हिसाब रे बाध्यता सैलरी पाइबा दरकार किंतु कंपनी रो कोनोसी बाध्यता सैलरी ए पदन मिलनी सर। सैलरी नो सर मैं तुमको कोनोसी बाध्यता सैलरी दे परबिनी। जब जल्दी करूछ मो कंपनी रो स्ट्राइक उठाई लियो। मैडम
ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଅର୍ଡର ଦଉଥାଏ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥାଏ କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ କାମ ଲାଗିଯିବେ। ତାହେଲେ ଧରିନିଅ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି আরে রে দিবানি তুমর আরে রে দিবানা ଦେଖିଲେ ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଗେମ୍ଟା କେମିତି ଖେଳିଲି। ଆରେ ସେ ମୋ ଝିଅ ଏ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାଣୀ ହେଲେ ମତେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇନି ମୋର ସରୁ ତାର ଜନ୍ମ। ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ବି ମୋ କମ୍ପାନୀର ଭୋଗିଲା ରହିବେନି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉ ଲେବର ମାନେ କେମିତି ଭଲ ପଇସା ପାଇବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ କରିଦେବି। କାହିଁକି ସାର୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଗବାନ ସରିଛନ୍ତି? ଭୋକିଲା ପେଟର କଷ୍ଟ ସାର୍ ବେଳାଏ ଖାଇ ବେଳାଏ ଭୋକିଲା ରହିବା କଷ୍ଟ। ହେଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ 700 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଦର୍ଜି ଦୋକାନ କଲି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିଟା କପଡ଼ା ସିଲେଇ ଯେଉଁଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ମୁଁ ଜୀବନଟାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛି। ଭାରି ଦୁଃଖ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ସହି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜିତିଯାଏ ସିଏ ହୋଇଯାଏ ମୋ ପରି ହିରୋ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ହାରିଯାଏ ସିଏ ହୋଇଯାଏ ତମ ପରି ଜିରୋ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜିରୋ ନା ସାର୍ ମୁଁ ବି ଦିନ ଆପଣ ଭଳି ହିରୋ ହେଇ ଦେଖିବି ସାର୍। ମୋ ଭିତରେ ଗୁଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ସୁଯୋଗ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୋ ଶରୀର ସବୁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରିବି ସାର୍ କାମ କରିବି। ଆପଣ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବ ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ। ହେଲେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଯାଅ କମ୍ପାନୀରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠେଇ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ କରିଦିଅ ନହେଲେ ମୋ ଗୁଲମୁଲ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ କଣ ହବ ଯେ? ସାର୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଲେବରମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଟେଇଦେବି। Yes, ଆଚ୍ଛା ସାର୍ like a good boy. ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ତା ପାଖରେ ଯେମିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ରହିଛି। ହେଲେ ସେ ମୋ ଗୁନଗୁନକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ମୋ ଗୁନଗୁନ ବାହା ହବ ତ କେବଳ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶକୁ ହିଁ ବାହା ହବ। ଗୁନଗୁନକୁ ବୋହୁ କରି ଗାଁ ଘରକୁ ପଠାଅନି ସମୁଦି ନହେଲେ ସେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ବାଉଁଶ କରିଦେବ। तो बड़ नानी शशुर आसछन्ती। अरे जगन्नाथ पार्थ से आम घर को आसछन्ती। अरे देखिबो अरे देखिबो समुदी आसतु ना समुदी आसतु समुदी आसतु आपण जेतेबेले मो घर को आछन्ती आसतु मो बंधु मर्यादा करी आसतु। हाय रे समय हाय रे समय
ସମୁଦି ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ବନ୍ଧୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛି ସମୁଦି, ବନ୍ଧୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛି। ହେଲେ ସମୁଦି, ଆରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି? ଏଠି କଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କୋଟିପତି ହୋଇ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦଶୀଳ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ସମୁଦି। ଆପଣ ପରା ପୁଅବାଲା ସମୁଦି, ଆପଣ ପୁଅବାଲା 10, ଆମେ ଝିଅବାଲା 9। ଆପଣ ପାଦ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ କଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ବଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି ତ ସମୁଦି? ଆରେ ତମର ସାନ ବୋଉ ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ତମ ସମୁଦ୍ରଟା ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲେ କ୍ଷତି କଣ ହବ ସମୁଦି? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବି ନା। ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ଏକ ହୀନଚିନ୍ତାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କେମିତି? ସମୁଦି, ମୋ ଝିଅ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ସମୁଦି। ହେଲେ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ମଦ ପିଉଛି। ମୋ ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଝାଡୁ ଟିକେ ବି ଦଉନି। ମୋ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ, ମୋ ସୁଦାମ, ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଅନୁଜ, ମୋ ଅଗ୍ରଜ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁରେ ସେ କଣଙ୍କର କାଳିମା ନଦୀ ଦେଇଛି ସମୁଦି। ସମୁଦି, ଆପଣ ପରି ଏମିତି ମହାନ ଲୋକ ଜୀବନରେ ପାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ସମୁଦି। ହେଲେ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ଝିଅ ଅକାତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାର ପରେ ମା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅଟେ ଦେଖିଦେଇ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ହେଲେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦିର ଦୋଷ ଭାବି ତାର 100 ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସମୁଦି, ତାର 100 ଦୋଷ କ୍ଷମା। ମୋ ଦେବୀ ଆଜି ଆସୁଛି।
ଓ ଦେବୀ ଆଜି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛି। ଓ ଦେବୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ମାଦଳ ମାଦଳରେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପି ଉଠିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆସିଗଲି ଗୁରୁଦେବ। তুমি ଆସିଗଲ ଦେବୀ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଲେ ଦେବୀ। ରେ ବଜାଉ ଘଣ୍ଟ। ରେ ବଜାଉ ଶଙ୍ଖ। ମାଦଳ ମାଦଳରେ ଚୌଦିଗ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଏ ଦେବୀ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଶରୀରର ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହବ କେମିତି? ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଶରୀର ପାପମୁକ୍ତ ହେବ କେମିତି? ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏ ଦେବୀ ମୋ ପାପ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିବି। ତୁମ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଦେବି। ତୁମକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ଆଉ ତୁମ ବେକରେ ଫୁଲ ମାଳ ଦେବି। ସାଧାରଣ ଦେବୀରୁ ଅସାଧାରଣ ଦେବୀରେ ପରିଣତ କରିଦେବି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। সিদ্ধ প্রতিমা হয়ে গেল দেবী, সিদ্ধ প্রতিমা। আস মিশি পাপ করিবা, পাপ ପାପ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଗୁରୁଦେବ, ହେଲେ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଯୋଉ କ୍ଲିପିଂଟା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅବশ্যଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତା ଜାଣିପାରୁନି ଦେବୀ, ଏଇ ନିଅ ତୁମ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅ।
ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି କି ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନପଲକରେ କହିବାକୁ ଆସିନି। ଦେବୀ ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦାନବର ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। प्रभुଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ଦେବୀ? ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ଧ। ଏ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖି ପାରୁଥିବା ତାର ଦର୍ଶନ। ଓ ରତ୍ନବଲଙ୍କ କୁଆ ଓ ମନରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ହଁ କହୁଛି ହଁ କହୁଛୁ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। ପାପ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। आज जीवनर शेष दिन प्रभु अनेक डाकी अनेक तपस्या सब पुण्य तक मोरी अंटी अजाड़ी देल आउ पुण्य बल रखा मो अंटी जगह नहीं प्रभु जगह नहीं
आज मते तमरी पाखकु नहीं जाओ प्रभु, तमरी पाखकु नहीं जाओ। बोलो मते क्षमा कर दब लगो, पागली को क्षमा कर दब। जीवन सब किसी सारा पर भी आज पथर सारी कूल को गले बाघ जाई बसी, से कूल को गले सिंह जाई बसी। जो कूल को जीवी तो देवी को से खाई जीवे लो खाई जीवे। आज मुझे निष्पत्ति नहीं, मो माँ बापा का पाखा को चली जीवी। हाय रे समय हाय रे समय लुहरे पिताई सुख प्रभुଙ୍କ इच्छा। आज जीवनर शेष दिन प्रभु अनेक डाकी अनेक तपस्या सब पुण्य तक मोरी अंडी अजाड़ी देल आउ पुण्य बल रखा मो अंटी जगह नहीं प्रभु जगह नहीं। आज मते तमरी पाखकु नहीं जाओ प्रभु, तमरी पाखकु नहीं जाओ। बोलो मते क्षमा कर दब लगो, पागली को क्षमा कर दब।
ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବି ଆଜି ପଥର ହେଇସାରିଛି। ଏ କୂଳକୁ ଗଲେ ବାଘ ଯାଇ ବସିଛି, ଆଉ ସେ କୂଳକୁ ଗଲେ ସିଂହ ଯାଇ ବସିଛି। ଯୋଉ କୂଳକୁ ଯିବି ତ ଦେବୀକୁ ସେମାନେ ଖାଇଯିବେ ଲୋ ବୋଉ, ଖାଇଯିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। হায় রে সময় এলোকে বিস্ময়, হায় রে সময় এলোকে বিস্ময়। লুহরে চাইলে না সুখ ଲେଖାଇଛି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚା ନୀତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ଅସଫଳ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବିଫଳ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଫେଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଅଫିସ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ମରିବାର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ବଢିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ଯାଉଛି ଦେଖିବା କିଏ ଅଛି। କିଏ ଅଛ କି? ଖୋଲ 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 ଖୋଲ। ମରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କିପରି କରି ମରିବି, ଏ କଥା କେବେ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣିବି। ଦେଖିବା କଣ। କିଏ ଅଛ କି? ଖୋଲ 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 ଖୋଲ। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୋ? ତମେ ଡାକାଉନ କଣ ଗଲାଲ, ସତରେ ପାଚିଛି ଗାଲ। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୋ? ତମେ ଡାକାଉନ କଣ ଗଲାଲ, ସତରେ ପାଚିଛି ଗାଲ। ଅଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ। ହାରେ ତମେ ତପ ଅଷ୍ଟମୀରେ କି ଇଶାରା ପାଇଲାରେ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଖାଇ ଧକ 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 ହଉଛି। କପ କପ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଦେଖ ବାହା ହେଇନ? ନାଇଁ ଦିଥର ପୁରୀ ଚାରି ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ତଥାପି ତମେ କପ କପ ବନ୍ଦ ହଉ। ତମେ 3 କିଲୋ ହାବୁଡା ପରିଚୟ, ତମ କପ କପ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତମ ନାଁଟା କଣ? ଭାଇନା ମୋ ନା ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ, ମୋ ନା ହାବେଳି। ଖାଇକି ଯିବି ଖାଇକି ପାଟିବି, ପୁରା କପ କପ କରିଦେବି। ତମର ରୂପ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତମ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାବେଳି ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଭାଇନା ଆପଣ ଏ ଗଜା ବୟସରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେଇ କଥା କଣ ହାବେଳି? ସେ କଥା ଜମା କୁହନି ହାବେଳି। ତମ ଭଳି ପରେ ଗୋଟେ ଗପ ଗପ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗପ ଗପ କରାଉଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ମତେ ଧକ ଧକ କରାଉଥିଲା। କୋଉଠୁ କେ ଯାଇଥିଲା ଅଦନ୍ୟ ବେଗଟା ଆସି ମୋ ଗପ ଗପର ପୁରା ଧକ ଧକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ହାବେଳି। ହେଲେ ହାବେଳି, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ମୋର କାହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମକୁ ବାହା ଘର ସଂସାର କରି ପିଲା ଛୁଆ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲେଣି।
No, 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 never. Never. ওই কে সাপা বাবু তবে আসিছ আর কাহিকে বুদ্ধি রইলু রে আরে মরিବାକୁ নুহে মারিବାକୁ আস ଯାଅ ଭାଇନା ଆଉ ଡେରି କଲନି ଯାଇକି 20,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦିଅ ତେଣୁ ଆପଣ ମାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମର ମୁଁ କଣ କଣ ସାନ ମାମୁ ଆଉ ମାମୁ କୁହନି ଟଙ୍କା ଯାକ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବି ମୁଁ ହାତରେ ଦେଖିବା ପଡୁ ନା ତାକୁ ବାହା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଧରିଲୁ ବୁଢା ବୟସରେ ତୋର ଏତେ ବଡ ଯୌବନୀ ଝିଅକୁ ତୋର ମନ ବଳି ଯାଉ ଆବେ ତୁ ଯଦି ନ ମରିବୁ ମୁଁ ତୋର ଆ ସହିତ କେମିତି ନାରେ ନାରେ ହେବି କଣ କହୁଥିଲି କି ହାବେ ଠଙ୍ଗୁନି କି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି ହାବେର 4 ଥର କପ କପକୁ ଚାଲିଗଲି ହବ ପିଲା ବୟସ ହବ ନା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ପାଠ କପ କପ ଦରକାର ହଉ ତୋର କଣ ଯାଏ ସେ ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଧଇଲୁ ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ତ ମୋର ଏଇ ଯୋଜନା ଏଇ ଦେଖିଲୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକି ତତେ ପାହାଡ ଉପରୁ ନେଇ ତା ତଳକୁ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ବି ନ ମନୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ମୂଲିଆ ଲଗେଇ ତତେ ମାରିଦେବି ଯଦି ମୂଲିଆ ନ ମାନନ୍ତି ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତତେ ମାରିଦେବୁ ନା କଣ କହୁଛ ହବେଣି ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଅ ଆଉ ଡେରି କରନି ତମେ ଢେର କାମ ରହିଲାଣି ପରା କାହିଁକି ଏ ବୁଦ୍ଧି ଧରିଛ ସାନ ମାମୁ ଏ ମୋର ଆଖୁ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ ବୁଝିଲ ମାମୁ ବୁଝିଲ ସାନ ମାମୁ ତମେ ତ ଏତେ ବଡ ଖରସ୍ରୋତ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ଦେଲ ତମ ଜମା କାତ ପାଇବ ଯଦି ବା ଭୁଲ ବସ ତମେ କାତ ପାଇଯାଏ ତମେ ଭଉଁରେ ପଡି ଖାଲି ଗୁଟୁ ଗୁଟାନି ହବ କଥା ଫସ ମାନ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ତମେ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ଶିଖ ତାପରେ ଯାଇ ଗଭୀର ନଦୀ ଡଙ୍ଗା ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ ତମେ ଡେରିରେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବା ହବନି ତମର ବୟସ ଅଛି ଆମର କିସ ଲାଗି ବାଳ ବୟସ ଅଛି ଯେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ପରେ ଚଲେଇବୁ ଆଗ ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବୁ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ହଇଲୁ ମା ମୋର କି ନବ ବୁଝା ଏମିତି ବୁଢା ତ ଆଜି 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ବୁଢା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇସାରିଲେଣି তোরা যৌবনী অবস্থায় নারে নারে খপ খপ ন হই এই অবস্থায় কହୁছি মু নারে নারে হই তোরা কি যুগ হেলা হো এই দেখিলি বাবা সমুদ্রের ডঙ্গা চড়াইবা লোক হଉଛି মু সমুদ্রের জুয়ারে যেতে ବି আসু চিরি ফাড়ি তার ভিতরে পশি ଆଉ ଜମା ଡେରି କରନ୍ତୁନି ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା ହାବେଳି ମୁଁ ବାହା ହେବି କଣ ହେଲା କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ରହିଲୁ ରେ ହାବେଳିକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି ହାବେଳି ହଉଛି ମୋର ହାବେଳି ମୋର ଆରେ ହାବେଳି ହଉଛି ହାବେଳି ମୋର 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 ହାବେଳି ଆସ ତମେ ମୋର ମୁଁ ତମର ହେଲା ଶଳା ତମେ ଜିନିଷ ଏଠି ଖାଲି ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ କରୁଛ ମୁଁ କଣ ଦେଉଳ ବନ୍ଧୁକୁ ଗାଧୋଇ ଯିବି ଓ ଭାଇ ତମେ କିଏ ତମେ ନମ୍ବର ହେଙ୍ଗୁ ଶୁଙ୍ଘି ଏ ହେଙ୍ଗୁ ସିଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ରେ ଦୋଳ ବନ୍ଧକ ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଅ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗି ପଡେ আবে তুমি কি আবে কি ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ଦରଦି ବନ୍ଧୁ পরদেশি মেঘি যারে পরপতি শ্রাবণর ছাই সতে শ্রাবণর ছাই সতে লুভবনে ধরি মিলিবনে মনা মোর মিলিবনে মনা মোর
দুঃখ দেই দরদি বন্ধু দুঃখ দেই দরদি বন্ধু দুঃখ দেই দরদি বন্ধু দুঃখ দেই দরদি বন্ধু ତମେ କିଏ କହିଲ ସେଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତମର କଣ ହେବି ମୁଁ ତମର ସେଇ ଭଦ୍ରିକା ଟୋକା সেই ভদ্রবলিয়া তোরা সেই ভদ্রবলিয়া তোরা সেই ভদ্রবলিয়া তোরা সেই ভদ্রবলিয়া তোরা ମୁଁ ତମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଝୁରି 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 ନା ମଦ ବୁଡ଼ାରେ ଝୁରି ଝୁରି କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ଭିତରେ ଆସି ପଶି ଯାଉଛୁ କହୁଛୁ ଝୁରି ଝୁରି ତମେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିଛ ନାଇଁ ମାରିଦେଲୁନି ସେଟା ବଞ୍ଚୁଛ ତମେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଛ ମୋର ମରିବା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜିଠାରୁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ 3 ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ କରିବି ଘର କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଦଇଲା ଆପେଣି ତମେ ସେତେ ତମେ 3ଟା କରିଦେଲ ସିଏ 6 ନମ୍ବର ମୁଁ 5 ନମ୍ବର ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ଇଏ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଧରିଲୁ